सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद है सारे ठीक होवोगे। सारे बच्चों को यही गल कहना चाहना भी जो बच्चे नवे ऐड हो रहे हैं कि भाई आप बार्ड अटेंडेंट का बिल्कुल फ्री कोर्स चलाया होया गा। ठीक है, सारा सिलेबस तुहानूं कवर करवा के देवांगे। होम बेस्ड हॉस्पिटल प्लस प्लस की दसो प्लस की करिए प्लस जी के। ओके, दोनों सबजैक्ट करवावांगे। दूसरी गल, बहुत सारे बच्चों ने परेशान है कि भाई मैथ रीजनिंग आऊगी। नहीं भाई, ना कोई मैथ आवे, ना कोई रीजनिंग आवे, तो ना कंप्यूटर आवे। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इन्होंने ऑप्शन जो रिकॉर्ड पाया गा, ऑप्शन जो सिलेबस पाया जो इन्होंने लिखा गा 8वीं तक की जी के प्लस होम बेस्ड हॉस्पिटल केयर। आह चीज़ पाई है बच्चों कहने, आ पाई है। हूँ 8वीं जी के जनरल नॉलेज तो हम आप मैथ का जनरल नॉलेज कह नहीं सकते। ठीक है ना, रीजनिंग में आप जनरल नॉलेज कह सकते, जनरल नॉलेज तो आप प्रैक्टिशन जी के कह सकते हैं, जो प्रैक्टिशन होंगे है। ठीक है, तो करके इतों यह साबित होता कि भाई एक प्रैक्टिशन पाउणगे, दो सबजैक्ट ही होंगे होम बेस्ड तो ये आपका जिन्ना जोर लगता ला दो। देखो भर्ती भी बहुत वड्डी है, कोई ये नहीं है नहीं अपन भर्ती आपको पता नहीं किसी 200 पोस्ट होंगे, किसी 100 पोस्ट होंगे, बहुत वड्डी भर्ती है बड़े पद्धर पर। अज ये भर्ती जो थोड़े हथों निकल गई तो ये समझ लो कि मुड़ के 5 साल 6 साल 7 साल भर्ती नहीं आती। सच्चाई है चीज़ की पुत्रों, मुड़ के भर्ती नहीं होनी, ना ही देखने मिले भर्ती मुड़ के किते। करके ये गल्लां थोड़ियां अपने बारे जरूरी होंदियां। दूसरी गल, वीडियो को वध तो वध लाइक कर दो, शेयर कर दो तो सबसक्राइब कर दो। जो तक तेरा पेपर होगा उदों तक तुम्हें बिल्कुल फ्री स्टडी करवाई जाऊगी, टेंशन ना लो। कि पंजाब पुलिस वाले बच्चों भी करवाई सी स्टडी, एंड तक निभाया, उन्होंने तक भी वादा किया, तो थोड़े नाल भी वादा किया निभावांगे भाई। ठीक है, जी मेन गल है वो हम आप कर लगे। देखो बार्ड अटेंडेंट का जो पेपर है ये जी के लैक्चर नंबर तीसरा, इस तो पहले 3 लैक्चर भाई दूसरे अपने लग चुके हैं होम बेस्ड हॉस्पिटल के, बच्चे ला लैन। हुण देखो ये पेपर का लेवल की होगा, बारे बच्चों के ये कन्फ्यूजन है कि लेवल की होगा पेपर। लेवल भाई बच्चे होगा बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब कि एक का पेपर होंगे वैरी ईजी, एक होंगे ईजी, एक होंगे मीडियम। ये पेपर ईजी होगा भाई। ठीक है, ईजी होगा, मतलब सिंपल पेपर होगा, कोई चक्कर की गल नहीं हैगी। हरेक बच्चा 50 तो 60% आराम करके आऊगा तो बिल्कुल सही। ठीक है, नैगेटिव मार्किंग के बारे हजे मैं कन्फर्म नहीं है, शायद हैगी है कि है नहीं, मेरे पहला मैं पता नहीं, हूँ मैंने बहुत टाइम हो गया, एक साल बाद भर्ती है, करके वो स्किप हो गई माइंड चो चीज़। ठीक है, दूसरी गल है बेसिक पेपर आ, सौखा पेपर आ। एक गल होर याद करो, सब तो ज़्यादा जो फेल होंगे बच्चे होंगे सौखे पेपर चो। अद्धे कहने कि जी एक ही गल हुई, औखे पेपर चो बंदा फेल होगा, सौखे पेपर चो किवें बच्चा फेल हो जाऊगा। हुंदी ज़्यादातर सौखे पेपर चो है। कांस्टेबल सिपाहियों का पेपर कितना सौखा से, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं वो। ठीक है, उवें जिवें सौखे पेपर का मतलब की होंगे। देखो सौखे पेपर च बच्चा फेल किवें होंदा, देखो जिवें ऑपरेशन ही लिखा हुआ मेरे सामने, तुहाडे सामने गदर पार्टी की स्थापना कित्थे हुई सी, सौखा ऑपरेशन है। जिहड़ा बच्चा सौखा ऑपरेशन दे के हंबले पै जांदा, हंबले पै के आए होंदा कि सान फ्रिस्को जी चलो लाता आंसर। ठीक है, बाद में जो आंसर की होंदी वो सी नंबर ऑप्शन लिखा पिया होंदा गा। वो कहना यार फिर नैट पर सर्च करके देखदा कि सान फ्रिस्को जी मेरा बिल्कुल सही आंसर सी, तुसीं सी लाई पई है। तो भले मानसो अमरीका भी, अमरीका के विच ही है सान फ्रांसिस्को भी। ठीक है, अमरीका के विच ही है सान फ्रांसिस्को। तो अगर दोनों ऑप्शन मंगना तो अपना सी नंबर ऑप्शन आना सी आंसर। ये मतलब होंदा कि जो भी तुसीं कोई पेपर च प्रैशन देना, एक प्रैशन को 2 बारी जरूर पढ़ो। ठीक है, एक प्रैशन को 2 बारी जरूर पढ़ो, तां करके पेपर क्लीयर होगा तुहाडा। ओके, तो चलो आप शुरू करते हैं पहले प्रश्न तो। गदर पार्टी की स्थापना कित्थे हुई सी? गदर पार्टी की स्थापना हुई सी कि अमरीका के सान फ्रांसिस्को के, दोनों के कोई नहीं। तो यह आंसर है भी सी नंबर ऑप्शन। अमरीका के सान फ्रांसिस्को शहर के हुई सी, दोनों के एक ऑप्शन ही मिल सकते, दोनों ऑप्शन ही मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो दोनों सही है। इस तो बाद बाहरे प्रश्न ये बनता कि जी गदर पार्टी से संस्थापक कौन सी भाई? ये संस्थापकों का बहुत रौला पैंदा गा पेपर के, आई वारी रौला पैंदा गा। जिदा आप गूगल पर सर्च करते हैं उत्थे मिलता अपन सोहन सिंह भगना। जब आप बुक्स चकते हैं उत्थे का संस्थापक लाला हरदयाल सिंह है। ठीक है, वैसे तुम लाला हरदयाल सिंह ला के आने, लाला हरदयाल सिंह ऑप्शन के नहीं है तो सोहन सिंह भगना ला के आए भाई। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते फुल चांस ने। ठीक है जी, इस तो बाद चलते आप अगे। इतिहास के किस काल को गांधी युग कहा जाता है? गांधी युग कहने का की मतलब है?
ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ 9 ਜੈਨ 1915 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 9 ਜੈਨ 9/15 ਨੂੰ। 9 ਜੈਨ 1915 9 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ MCQ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ MCQ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਵਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ 9 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੀਜਾ 3 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1919 ਤੋਂ 47, 47 ਤੋਂ 22, 23 ਤੋਂ 74 ਕਿ 1923? ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 1974 ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲੀ ਚਲਾਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1923 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 1919 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? ਰੌਲਟ ਐਕਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨੋ ਦਲੀਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਬੇਸ ਸੀ ਰੌਲਟ ਐਕਟ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨੋ ਅਪੀਲ ਨੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿੱਲੂਗੀ ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਪੱਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ SB ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਸੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਲਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ ਦੋਨੇ। ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ? ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ? 1000, 1100, 2000 ਕਿ 1800। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ 1000 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ? ਹੁਣ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਜ਼ਖਮੀ 3000, 2000, 2500 ਕਿ 1500? ਤਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਰੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਸੀ।
ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਨੇ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਮੱਚ ਮੁੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਤਾ 1920 ਦਾ 22 ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਅਤੇ CR ਦਾਸ, ਇਹ 2 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਤਮ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਚੋਰੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਕੇਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਈਕਲੋਡਾਇਰ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਕਲੋਡਾਇਰ ਸਾਡਰਸ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਡਰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡਰਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਇਹਦੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮਦਰਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ D ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ। ਜਦੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ CR ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? CR ਦਾਸ। ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, CR ਦਾਸ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ।
ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1922 ਜਾਂ 1923 ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1922 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, 1923 ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਕਸ ਚੱਕੋਗੇ, ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1922 ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 23 ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1923 ਡੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1922 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 1923 ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੰਨਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 26 ਜੈਨ, 15 ਜੈਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਕੇ 25 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਲਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1935, 1932, 1928, 1930। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਖੂਨ ਦੋ ਮੈਂ तुम्हें ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਿਚਲੂ ਸਤਿਆਦੇਵ ਨੇ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ INC ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। INC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ INC ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ। APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ? INC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਫੋਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ? ਫੋਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ। ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤੇ D ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ 1999, 1998, 1997, 1996। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਨਿੱਘੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ? ਆਪਣੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1961, 1962, 1963, 1964। ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਨਸਰ A ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ, ਜਾਪਾਨ, ਮਦਰਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਚਸ਼ੀਲ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਰੱਖੇ ਸੀ, 5 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1950, 1951, 1954 ਕਿ 1953? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਚੀਨ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ 65, 62, 60। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 9 ਈਅਰ ਨਾ 2 ਈਅਰ 11 ਮੰਥ 18 ਡੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਸ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਡੇ ਲੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਕੌਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ? ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਵਾ, ਫਿਰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚਾ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਲੀ ਜੀ। ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬੀਟੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ, BA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ, MA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ, ITI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟੇ ਖਾਧੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟੋਲਾ ਸਾਰਾ ਆਏ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼। ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਰ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਗਾ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਨਾਜੂਗੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਖਾ ਫਿਰ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਕਰੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਦਾਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਸਕਰਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 10 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 10 ਲੱਖ ਭਾਈ। 15 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਭਾਈ। ਆਏ ਸੌਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਸਕਰਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਾਂ ਲੈਤੀ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਾਜ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਫ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਲੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। 60, 61, 59, 58। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 25 ਦੇ 25 MSC ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ 3 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਇਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ।